میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، روز ہم آپ کو ملک کی سیاست سے آگاہ کرتے ہیں۔ آج بھی صدر مملکت نے کور کمیٹی کا اجلاس ایوان صدر میں بلایا ہے، جہاں پہ جوڈیشری سے ریلیٹڈ معاملات پہ بھی ڈسکشن ہوگی، دوہری شریعت بل کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوگی، جو کنٹمپٹ آف کورٹ لا پاس ہوا ہے اس جو چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے بھی، اور حکومتی اسٹریٹجی کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی۔ ملک میں اور بھی خبریں چل رہی ہیں، نیٹو کنٹینرز کا مسئلہ ہے، اس کی سپلائی کے حوالے سے میٹنگز ہو رہی ہیں، لیکن آج ہم آپ کی ملاقات پاکستان کے ایک ایسے شخص سے کروائیں گے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ گاڑیوں کو پیٹرول، ڈیزل یا گیس کے بجائے پانی سے چلا سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کی گاڑی وہ پانی سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ چلا سکتے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے کابینہ کے سامنے ایک پریزنٹیشن ہوئی اور وزیر اعظم نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی، اس کے سامنے بھی پریزنٹیشن دی ہیں، پاکستان کے مختلف اداروں کو پریزنٹیشن دے رہے ہیں۔ ایک اور پریزنٹیشن انہوں نے دینی ہے 26 تاریخ کو، اور یہ وہ پروجیکٹ ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے ہمارے ملک کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ صرف پچھلے سال ہی پاکستان نے تقریباً 14 ارب ڈالر کا تیل امپورٹ کیا تھا، 14 ارب ڈالر کا تیل امپورٹ کیا تھا، اور ابھی بھی جو انرجی کرائسس چل رہا ہے اس میں تیل کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ جو امپورٹس ہوتی ہیں، امپورٹ بل پاکستان کا بہت بڑھ رہا ہے، انرجی کرائسس، الیکٹریسٹی کرائسس میں بھی استعمال ہوتا ہے، ڈفرینٹ آئل کمپنیز حکومت سے بارہ مانگ رہی ہیں، سرکولر ڈیٹ کا ایشو اسی ایشو سے ریلیٹڈ ہے، اور اگر یہ والا پروجیکٹ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا پورے ملک کا اس سے بہت فائدہ ہے۔ آپ کی ہم ملاقات کروا رہے ہیں وقار احمد آغا صاحب سے، میکینیکل انجینئر ہے، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر گلفراز احمد صاحب، سابق سیکرٹری پیٹرولیم اور سائنٹسٹ اینالسٹ بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں فون لائن پہ جوائن کریں گے ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر پرویز شوکت پرویز، جو چیئرمین ہے کاؤنسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کے۔ وقار صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے شروع کرتے ہیں، آپ نے یہ کیا چیز بنائی ہے، کیا دعویٰ ہے آپ کا؟ شکریہ ارشد صاحب۔ یہ ایک واٹر کٹ بنائی ہوئی ہے جس کا پروسیس ہے الیکٹرولائز پروسیس سے، یہ پانی سے گیس پیدا ہوتی ہے، اس کو HHO بولا جاتا ہے، جو ہائیلی کمپسٹیبل گیس ہے، یعنی ہائیڈروجن۔ یہ ایز اے فیول کی طور پہ CNG جو ڈیزل اور پیٹرول کے طور پہ یہ استعمال ہوتی ہے، انجن میں کاربوریٹر میں جاتی ہے اور اسی کے حساب سے وہ۔ میں اگر پروڈیوسر صاحب سے کہوں، اگر وہ ویژولز بھی دکھاتے رہیں جو کٹ انہوں نے بنائی ہے اور کس طرح سے وہ کام ہو رہی ہے، وہ بھی ناظرین ساتھ ساتھ دیکھتے جا رہے ہیں۔ جی وقار صاحب، تو اس میں یہ ہے 2 فائدے ہیں کہ اس میں تو انرجی کرائسس جتنا بھی ہمارے ورلڈ اوور ہے، اس کے لانچ ہونے سے یہ تقریباً ختم ہی ہو جائے گا، کیونکہ پانی اتنا کاسٹلی نہیں ہے جتنی فیول اور CNG کاسٹلی ہے۔ اس کے انپٹ اور آؤٹ پٹ دونوں پانی ہیں، یہ کاربن نہیں چھوڑتی۔ اس کے لانچ ہونے سے ماحول پہ جو پولوشن ہے، اوزون لیئر وغیرہ ڈیمیج کرتے ہیں، یہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بلکہ پورے ورلڈ اوور میں ایگریکلچر انڈسٹریز جو آج کل فیسنگ کر رہے ہیں اس کو۔ وقار صاحب، یہ ساری باتیں تو صحیح ہیں، اس کا جتنے بھی آپ ایشو آئیڈینٹیفائی کیا آپ نے کیا ہے، پانی سے گاڑی کیسے چلے گی؟ دنیا میں بہت سارے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں اس حوالے سے، جاپان بھی اس پہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، امریکہ میں بہت ساری کمپنیز ہیں۔ آپ کے ہاتھ یہ فارمولا کیسے لگا اور آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ یہ دعویٰ نہیں، میں نے تو الحمدللہ شکر الحمدللہ کر کے دکھایا ہے۔ یہ میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ پانی میں ایک الیکٹرولائسس پروسیس ہوتا ہے جس کو DC کرنٹ دیا جاتا ہے، اس سے یہ پانی ٹوٹتا ہے اور گیس بنتی ہے HHO، 2 مالیکول HH، 1 مالیکول آکسیجن کا۔ تو یہ ہائیلی کمپسٹیبل ہے، سب سے زیادہ جلنے والی گیس ہوتی ہے۔ وہ انجن میں جاتی ہے تو انجن وہی ورک کرتا ہے جو، بلکہ اس سے بھی اچھا ورک کرتا ہے جو ہائی آکٹین فیول سے کرتا ہے۔ دنیا میں نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مین وجہ ہے کیلکولیشن۔ سب الیکٹرولائز پروسیس سے تو تقریباً سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے، مگر وہ اتنی گیس بنا نہیں پاتے ہیں اتنی مقدار میں جتنی ایک انجن کو رن کرنے کے لیے چاہیے۔ یہی مین جو سیکریسی ہے۔ حکومت کو آپ نے پریزنٹیشنز دیں؟ جی ہاں بالکل، حکومت کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سیکٹری نے اسے 3 مرتبہ میٹنگ ہو چکی ہے، سائنٹسٹ سے اور بھی ایٹمک انرجی والے آئے تھے، 4 اپریل کو ہوئی تھی، ان کو میں نے بریفنگ دی سب کو۔ انہوں نے ریکمنڈیشن کی، اپلیکیشن مانگی کہ آپ اپلیکیشن دیں کہ گرانٹ آف پرمیشن ٹو لانچ دس ٹیکنالوجی فار دا کنٹری۔ یہ اپلیکیشن دی انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو فارورڈ کی، پھر پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ ایکشن لیا کہ انہوں نے 3 رکنی کمیٹی بنائی، جس پہ تھے سید خود سید احمد شاہ صاحب، ڈاکٹر
आसिम साहब पेट्रोलियम मिनिस्टर और अपना मीर चंगेज खान जमाली साहब सेंट्रल गवर्नर, जो आज ब्रीफिंग थी उसकी कमेटी रूम में इसमें आए, सारे सेक्रेटरीज आए, सारे एक्सपर्ट्स आए पाकिस्तान के, उनको फाइनल आज ब्रीफिंग दी मैंने, तकरीबन सेटिस्फाई सारे थे। और ये फाइनली मैंने उनको कहा कि ये चीज पब्लिकली करें, अब तक तो सिर्फ न्यूज की हद तक है। आपने कहीं इतना पेटेंट रजिस्टर करवाया है इसका? नहीं, पेटेंट का जो है, जो एप्लीकेशन गवर्नमेंट को दी है, अगर वो यस करते हैं उसके बाद पेटेंट का प्रोसीजर आता है कि हम पेटेंट इसको। कितनी सीसी गाड़ी इस पे चल सकती है? ये बाइक से लेकर आप जितनी सीसी तक चलाना चाहे, हर इंजन इस पे चल सकता है, बाइक से लेकर आपने एक्सपेरिमेंट किस एक्सपेरिमेंट बाइक किया है, जनरेटर किया है 1000 सीसी एंड 1300 सीसी, जो हमारे तकरीबन आम यूज में गाड़ियां हैं वो किया है मैंने। डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपने सुनी बातें, क्या ये पॉसिबल है कि पानी से गाड़ियां चल सकें, और इसमें दुनिया में भी एक्सपेरिमेंट्स इस हवाले से हुए हैं? जी, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ वही जो मसाइल हैं इसमें दो तीन मसले हैं इसमें। एक तो यही मसला है कि इतनी मिकदार में आप हाइड्रोजन बना सकें कि गाड़ी 1200-1300 सीसी की अच्छी खासी स्पीड पर चल सके, तो उसके लिए गैस की प्रोडक्शन जो है वो काफी चाहिए होगी। दूसरी बात जो है वो ये है कि इसमें सेफ्टी का बड़ा एंगल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जब इंजन में जलती है तो खासा धमाका सा उसमें होता है और वो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, और इंजन जो नॉर्मल है वो उनका अंदेशा होगा वो उनके सिलेंडर हेड्स क्रैक हो जाए, तो इसलिए वो देखना पड़ेगा कि मेटल एनर्जी ठीक हो, वो इंजन बर्दाश्त कर सके हाइड्रोजन को जलना है। और हाइड्रोजन अगर कहीं खुदा न खास्ता रास्ते में लीक होती है तो उसका बहुत, गाड़ियों में लोग बैठ कर सिगरेट पी रहे होते हैं, उसका भी सेफ्टी का बहुत ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत धमाके से बढ़ती है। जी डॉक्टर साहब, ये दोनों आपने जो पॉइंट्स उठाए, इसकी ये तो अपनी जगह बात सही है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि गाड़ियां वाकई पानी से इस तरह चल सकती हैं? देखिए, कोई मुफ्त में नहीं चल रही, क्योंकि बिजली तो ये खर्च कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बिजली तो खर्च करेंगे, तो जाहिर है जब गाड़ी चल पड़ेगी तो इंजन के साथ जनरेटर लगा होगा, वही जनरेटर जो है वो बिजली बनाएगा, उसी से ये हाइड्रोजन बनाएंगे, उसी से फिर इंजन चलाएंगे, तो वो खर्चा तो कुछ ना कुछ तो जो हाइड्रोजन या इंजन की जो ताकत है वो बिजली बनाने में सर्फ होगी, और वो बिजली जो है फिर वो गैस बनाएगी या हाइड्रोजन बनाएगी, तो वो कितनी खर्च होती है उधर बिजली उसमें गैस बनाने में वो इनको पता होगा, क्योंकि उन्होंने तजुर्बा किया है। लेकिन फ्री में कोई काम नहीं होता है, ऐसा साइंस में हमेशा आप एनर्जी खर्च करती हैं तो एनर्जी पैदा होती है। बिल्कुल, आपके ख्याल में ये आइडिया फीजिबल है? जी बिल्कुल फीजिबल है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर गुलफराज साहब, दो तीन मसले हैं, अगर इनका मैं जवाब लूंगा, कर लिया तो ठीक इंशाल्लाह। इनका मैं वकार साहब से जवाब लूंगा। डॉक्टर गुलफराज साहब, आप साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम भी रहे, मैंने कुछ फिगर्स कोट की, पाकिस्तान को ऑयल इंपोर्ट बिल इतना ज्यादा था। पहला सवाल तो आपसे ये कि ये आइडिया पहले कभी आपके सामने आया, फीजिबल है या नहीं? देखिए, जहां तक आइडिया का तल्लुक है, ये तो बहुत पुराना आइडिया है, बल्कि 1934 में डलस के मकाम के पहली दफा इसको पेटेंट पे मिला इस आइडिया को, लेकिन फिर ये कमर्शलाइज नहीं हो सका था। अब मुझे एक दो सवाल पूछने हैं जो सामने मैं पूछ सकता हूं। पहली बात यह है कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस से अगर आप पानी में इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर तो बिजली डायरेक्ट करंट दें, तो वो पानी अपने दो अज्जा में अलग हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बननी शुरू हो जाती है, लेकिन जब हाइड्रोजन को दोबारा हम उसको यूज करते हैं, वो पानी की शक्ल दोबारा इख्तियार कर जाती है, जैसे इंजीनियर साहब ने खुद कहा। तो जो नॉर्मल एनर्जी का बैलेंस है, वो दोबारा उसको पानी बनाने में जो एनर्जी लगती है वो उसके पैदा करने से ज्यादा होती है। तो आम फेम में ये एनर्जी सिंक बन जाता है। लेकिन अभी मैंने चूंकि प्रैक्टिकली इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, और अगर ये आइडिया वर्क करता है तो हम इसकी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मकसद ये है कि हमें एनर्जी में ये कोई सेविंग कर सके, और जैसे कहा एनर्जी के सेविंग के साथ साथ चूंकि इसका एग्जॉस्ट पानी है तो इसकी कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी नहीं। सिर्फ ये मुझे बताएं डॉक्टर साहब, ये जो आप पहले बैटरी में एनर्जी इस्तेमाल करते हैं वो कहां से लेते हैं? बैटरी में एनर्जी तो 48 एम्पियर हम और 10 वोल्ट की बैटरी लेते हैं, उसमें से वो चार्ज कहां से होती है? वो जनरेटर से चार्ज होती है। अच्छा, जनरेटर किस चीज से चलता है?
जनरेटर इंजन से चलता है वो। नहीं, जनरेटर इंजन से चलता है, लेकिन वो भी पानी से चलता है। नहीं, वो उसकी तवानाई जो होती है, तवानाई यानी उससे डीजल से चलेगा या घर की बिजली से चलेगा। बिल्कुल। अब इसके अंदर इनपुट उस बैटरी में एक आम एनर्जी की आ गई। अगर उस आम एनर्जी की आप इनपुट देखें कि कितनी एनर्जी बैटरी को जिंदा रखने के लिए चाहिए ताकि जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को चलाए, तो उसके बाद पहली बात तो ये हमें ये बताएं कि एनर्जी बैलेंस कितनी है, यानी जितनी एनर्जी ये यूज करते हैं बैटरी में, आखिर में जो गाड़ी चलती है उससे ज्यादा एनर्जी है, यानी इन्होंने एनर्जी क्रिएट की है इस प्रोसेस में या कुछ एनर्जी लूज की है। अब मकसद बात और चीज की है, एक फॉर्म में एनर्जी इन्होंने या इंजन से ले ली या घर की बिजली की तार से ले ली और उसको फॉर्म चेंज करके तो गाड़ी चला दी। अब हमें उस जगह पर जरूरत पड़ जाएगी, सिर्फ ये बताएं कि क्या उन्होंने अब ऐसी टेक्नोलॉजी अचीव कर ली है कि वो उस एनर्जी को निकाल कर फिर भी ये पानी से चला रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें ये जो बैटरी हम यूज कर रहे हैं, डीसी करंट यूज कर रहे हैं, इसमें जब इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस पे हम लगाते हैं तो जो डिवाइस हमने डिजाइन की है उसमें सेल्फ इंडक्शन पैदा होती है, जो पानी का टूटना और रिफ्रेश होकर फिर टूटने के लिए तैयार होना। इसमें जैसे आप बैटरी में आप गाड़ियों में बूफर वगैरह लगाते हैं तो उसमें भी काफी लोड पड़ता है बैटरी पे, मगर उसको चार्ज नहीं मिलता। ये मुसलसल यानी कि कंटिन्यूसली बैटरी वर्क नहीं करती, इतनी इसमें मिकदार में गैस बनती है प्रेशर में कि उसको हम स्टोर करने के लिए भी कोई चीज रख रहे हैं। वो 1 मिनट के लिए बैटरी काम करेगी, स्टोर हो जाएगी तो अपनी डिवाइस काम करना छोड़ देगी ऑटोमेटिकली। जितनी उसकी एनर्जी गई उससे ज्यादा डबल में वो फिर रिचार्ज हो जाएगी बैटरी। इसमें 1% हो सकता है इसका बैटरी का लॉस हो, वो तो आप देखें ना कि शौकिया बंदे लगाते हैं, बूफर्स लगाते हैं, डीवीडीज लगाते हैं, उसका भी बैटरी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ये तो एक्सपेक्ट मेरे ख्याल में इतना ज्यादा नहीं होगा जितना ऐसे बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे हम एक वक्फा लेते हैं और जब वापस आएंगे तो डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब ने भी 2 सवाल उठाए, एक सेफ्टी का एंगल था, साथ उन्होंने स्पीड का भी क्वेश्चन रेज किया, उनके भी जवाब भी वकार साथ लेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमें डॉक्टर शौकत परवेज, जो चेयरमैन है पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये वो इदारा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस तरह की अगर इजाद होती है तो उसको लोकल रिसोर्सेज को इंडस्ट्रियल पैमाने पर इंट्रोड्यूस करवाना, फिर उसकी एक्सपोर्ट के चीजें उसके लिए बनाना, प्रोसेसेस बनवाना। डॉक्टर परवेज शौकत साहब, वेरी वेलकम टू द प्रोग्राम। साहब, ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब ने 2 सवाल उठाए थे, एक स्पीड के हवाले से और एक सेफ्टी के हवाले से। हाइड्रोजन का जैसे डॉक्टर गुलफराज साहब भी फरमाए थे काफी रिस्की काम है, इसके आपके पास क्या जवाब आता है? एक स्पीड के हवाले से नहीं, इंजन के हवाले से कहा था कि इंजन में इतनी नहीं है। उसमें ये मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इंजन जो फॉर्म किया गया है इसका अलॉय है सिल्वर और एल्यूमिनियम का, यानी कि जितनी आप हीट दे रहे हैं, HHV हो गया CNG का 55.50, डीजल गैसोलीन का होगा 44.50 और आपके डीजल का होगा 47.00। ये जो हाइड्रोजन का जो HHV है 141.04, यानी कि उससे दुगना है हीट पावर। और इंजन की जो सस्टेन की ताकत है इसकी गर्मी की, वो गैसोलीन डीजल से 10 गुना ज्यादा है, वो बर्दाश्त कर सकता है। अगर वो हीट बर्दाश्त नहीं करेगा तो उसमें सिस्टम रखा हुआ है गैस कट का, इंजन गर्म हो जाती है, गैस कट जल जाता है और इंजन सीज हो जाती है। उसमें तो प्रिकॉशंस काफी हैं, वो उसके हीट का कांटा वगैरह भी दिखाता है कि उसमें इंडिकेट कर देगा आपकी इंजन गर्म हुई। दूसरा सवाल ये है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स में हमने इसको रखे हुए हैं बैक फायर अरेस्टर, फ्लैश बैक अरेस्टर, जो 2 जगहों पे लगाने पड़ेंगे। एक डिवाइस से सिलेंडर रखेंगे, सिलेंडर से आगे, दूसरा कारपेटर से बिल्कुल जस्ट लाइक। उसमें लीकेज का कोई नहीं छोड़ा कि लीकेज हो और बाहर हो। लीकेज का हमने बहुत प्रिकॉशन रखा हुआ है कि लीकेज कहीं से भी ना हो, लीकेज बंद करनी है। और दूसरा बैक फायर होता है कार्बोरेटर से। कार्बोरेटर को अगर गैस नहीं मिले, तवा नहीं मिले तो बैक फायर मारता है, उससे वो फटने का खतरा होता है। बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे होंगे कि अगर मैं पानी पे गाड़ी चलाऊं तो कितनी स्पीड तक आप गाड़ी को लेके जा सकेंगे? इसमें जितनी स्पीड आप हाई ऑक्टेन
फ्यूल से लेंगे उससे दुगनी स्पीड में ये जाएगी, दुगनी स्पीड में। उसमें इंजन का कोई नहीं है, अलबत्ता लुब्रिकेंट्स थोड़ा ज्यादा बर्दाश्त करने का, क्योंकि अगर कोई मोबिल ऑयल या लुब्रिकेंट्स चेंज करता है 1500 किलोमीटर पे, इंजन सीज होने का कितना चांस है? नहीं, इंजन कोई सीज नहीं होता, क्योंकि इंजन में सिस्टम रखा है। इंजन की वेयर एंड टेयर कितनी होगी? इंजन की तो हर की अपनी अपने अगर इंजन की जो फॉर्म है बनी हुई है, जो बनावट मैं बता रहा हूं कि वो 10 गुना ज्यादा गर्मी बर्दाश्त करता है। अलॉय है, एक उसमें नहीं है, दो बने हुए, एक सिल्वर, दूसरा एल्यूमिनियम से ये बना हुआ है। जी, दी सेफ्टी मेरे से दो फ्लैश बैक अरेस्टर में रखे हुए, अगर खुदा ना खास्ता कोई भी उसको बैकफायर हो तो वही रोक वो डॉक्टर समर मुबारकमंद साहब से। डॉक्टर शौकत परवेज साहब, आप हुकूमती उस इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह की अगर कोई चीज सामने आती है तो उसे प्रमोट किया जाए। आपके इल्म में ये चीज है कि इन्होंने पानी से चलने वाले वो टेक्नोलॉजी ईजाद कर ली जिससे गाड़ियां चलेंगी? जी, मेरे इल्म में भी है, और हमने इस तरह के बेसिक एक्सपेरिमेंट खुद भी हमने PCSR कराची में किए हैं। हाइड्रोलाइज किया वाटर को और हाइड्रोजन जनरेट की और ऑक्सीजन लिबरेट की। तो हमारा इस वन ऑफ द मैंडेट के भी हाइड्रोजन का यूज किया जाए एज ए फ्यूल, एज एनर्जी। बेसिकली हम इस वक्त भी एनर्जी के बहुत से एस्पेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, सीरियस है। और हमने कोल गैसिफिकेशन का काम किया लैब स्केल के ऊपर, वेरी सक्सेसफुल। और कोल से गैस और गैस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, और वो भी सक्सेसफुल तरीके से की। हमने 300, अगर मेरे फिगर याद है, 300 किलोग्राम अल्टरनेट एनर्जी पे आता हूँ। वकार साहब का जो फार्मूला है वो आपके पास है? जी, तो ये टेक्नोलॉजी वेल नोन है अमेरिका और मलेशिया में, बल्कि गाड़ियां चल रही हैं। वेल नोन टेक्नोलॉजी है तो आपने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवाई पाकिस्तान में? क्योंकि हमारे अभी मैंडेट नहीं था, हमने इसको टेकअप किया था। क्योंकि और दूसरी बात है कि अभी इनिशियल स्टेज वजह है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एनुअल प्रॉफिट्स कमाती हैं वो इसकी राह में रुकावट है। मेरे ख्याल ऐसी बात नहीं थी। इनकी एफर्ट्स को तो हम अप्रिशिएट किया, बहुत ज्यादा करते हैं कि इस तरह की इनोवेशन कोई भी करे, इन्होंने किया, इट्स हाईली अप्रिशिएटेड और हमें इनको इनकरेज करना चाहिए। हमने सिर्फ बेसिक स्टार्ट में एक्सपेरिमेंट थोड़े बहुत किए थे कि कैसे हम हाइड्रोजन यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए फ्यूल। तो नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत के इल्म में ये बात थी कि ये काम हो सकता है लेकिन उस पर किया कुछ नहीं, क्योंकि हमारा देखिए, हम अगर PCSR को मैं प्रेस कर, बहुत से हमारे मैंडेट्स हैं जिसमें अल्टरनेटिव एनर्जी का वन ऑफ द मैंडेट है, उसमें कोल के अल्टरनेटिव एनर्जी में आता हूँ। पूरी प्रेजेंटेशन मेरे सामने पड़ी है कि उसमें क्या डॉक्टर गुलफाज साहब, आपने डॉक्टर शौकत परवेज साहब को सुना, कह रहे हैं टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है लेकिन हमने किया कुछ नहीं इस पर। देखिए, पहली बात यह है कि पहले मैं आपको से जिक्र कर चुका हूं कि इस वक्त कमर्शियली कैलिफोर्निया के अंदर वो गैस स्टेशंस मौजूद हैं जो नॉर्मल गैसोलीन बेचने के बजाय हाइड्रोजन बेचते हैं, और उस हद तक उसकी यूजेस जो है वो प्रमोट की जा रही है। जहां तक उसकी सेफ्टी की टेक्नोलॉजी है, मुझे यकीन है कि वो चीजें सारी जो हैं वो हैंडल हो सकती हैं। सिर्फ ये है कि खास किस्म के इंजन चाहिए, खास किस्म की उसकी यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी चाहिए। ये तो कह रहे हैं नॉर्मल इंजन पे चलेगी? नहीं, इन्होंने कहा जी कि नॉर्मल इंजन के जो मटेरियल्स का इन्होंने जिक्र किया मुख्तलिफ, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपके पास एक ऐसा जो इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दी है, सुजुकी कार इन्होंने चलाई, विजुअल्स भी आप देख सकते हैं, वो गाड़ी भी चलाई, करोला गाड़ी भी चलाई, मोटर बाइक इन्होंने चला के दिखाया है कि हीट को सस्टेन करने की पावर जो जिस इंजन के ऊपर ये नेचुरल जो हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे उसकी बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। नहीं, ये आम इंजन की ये सस्टेनेबल पावर है। अच्छा, तो आप आम इंजन पर चलेगा? आम इंजन पे चला। अच्छा, तो इसका मतलब अब वो मेरा क्वेश्चन मार्क जो है वो आंसर हो गया। और दूसरी चीज ये है कि अब इन्होंने ये भी उस वक्फे के दौरान पर मेरे सवाल का जवाब दिया कि हमारी जो एनर्जी का सिंक है वो सिंक नहीं है, यानी इनको वो बैटरी चार्ज करने में इतनी एनर्जी नहीं चाहिए जितनी कि उसकी हाइड्रोजन से इनको मिल रही है। तो फिर इसका मतलब है कि एनर्जी वाकई इसमें पैदा हो रही है, और अगर एनर्जी पैदा हो रही है तो फिर पानी से ही ये गाड़ी चल रही है। जहां तक सेफ्टी फीचर्स हैं वो सारी चीजें जो हैं वो तो डॉक्टर शौकत परवेज इंश्योर करेंगे ना, सेफ्टी फीचर्स आए। दूसरे मुल्कों में भी, दूसरे मुल्क मसलन न्यूजीलैंड के मुल्क में भी हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है एज ए कमर्शियल फ्यूल, और ये इसको फ्यूचर का फ्यूल कहा जाता है क्योंकि इसकी एक तो कोई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं है,
اور دوسری اس کی ایفیشنسی بہت زیادہ ہے، اور چونکہ یہ پانی سے پیدا ہوتی ہے تو پانی دنیا میں اتنی ڈرتھ نہیں ہے، تو اس لحاظ سے ایک فیوچر فیول ہے، اور یہ کمرشل. ناظرین، یہاں تک ابھی تک ڈاکٹر سمر مبارکمن، ڈاکٹر شوکت پرویز، ڈاکٹر گلفاظ ایگری کر رہے ہیں کہ وقار صاحب نے جو کلیم کیا ہے وہ ٹیکنالوجی فیزیبل ہے، یہ فیوچر کا فیول ہے. ابھی تک ہم صرف غباروں میں ہوا بھرتے رہے ہیں، پریکٹیکلی ہم نے کچھ نہیں کیا. پریکٹیکلی اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس پاکستانی نوجوان سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا، اور ہمارا جو پینل ہے السٹریس پینل، وہ ایگری کر رہے ہیں کہ ہاں یہ پاسبل ہے، فیزیبل ہے. کچھ تھوڑی سی امپروومنٹ چاہیے حکومت کی طرف سے، کچھ پیٹرنائزیشن بھی چاہیے. ڈاکٹر سمر مبارکمن صاحب، حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایک صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں، ڈاکٹر شوکت پرویز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں فیزیبل ہے، ڈاکٹر گلفراز بھی، آپ نے بھی 2 پوائنٹس اٹھائے تھے سیفٹی اور سپیڈ کے حوالے سے، ان کا بھی انہوں نے جواب دیا. حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس کو انڈسٹریل سکیل پہ لے کے جانے کے لیے، اور کیا سٹیپس انوالو ہونے چاہیے تاکہ پاکستان کے جو انرجی کے مسائل ہیں، اگر اس طرح کی ایجاد سامنے آئی ہے، یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا جو مافیا ہے جو اربوں ڈالرز کے منافع کماتا ہے، وہ ان کو ٹارگٹ نہ کریں. جی ڈاکٹر سمر مبارکمن صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہر ڈاکٹر سمر مبارکمن سے ہمارا رابطہ فی الحال نہیں ہو رہا. ڈاکٹر شوکت پرویز صاحب، میرا آپ سے وہی سوال ہے جو میں ڈاکٹر سمر مبارکمن صاحب سے کیا، حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے وقار صاحب کو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا جو مافیا ہے اس سے پروٹیکشن ملے گی، اور ان کا یہ آئیڈیا بیوروکریسی کی فائلوں میں دب کے، جیسے آپ نے بھی کہا کافی ساری ایجادات ہیں لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن، اس پہ کم از کم امپلیمنٹیشن ہو جائے، کیا سٹیپس ہو سکتے ہیں پازیٹیو؟ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنی چاہیے، اور کس طرح سے؟ ان ٹرمز آف ان کی فنڈنگز ہیں. اگر یہ کیونکہ ابھی تک اسمال اسکیل کے اوپر انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا، اگر یہ لارج اسکیل پہ جاتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کو جانا چاہیے. جہاں تک ٹیکنالوجی یا ٹیکنیکل اسسٹنٹ جو بھی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں، ہمارا ادارہ اویلیبل ہے، تو وہ ان کو پروٹوٹائپ بنا کے ڈیمونسٹریٹ کریں. گورنمنٹ کو جیسے یہ بتا رہے تھے ابھی کہ میری میٹنگ ہے 16 کو یا کب، تو اس میں بھی ہمارے جو سینئر یا پولیٹیشین یا بیوروکریٹ لوگ انوالو ہوں گے، اور اس کی فنڈنگ کی ان کی میخل انٹرسٹ ہے وہ اس کو سپورٹ کریں گے. اور میں خیال اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے گورنمنٹ لیول کے اوپر، اور ہم ان کی اگر چاہیں گے کسی قسم کی ہیلپ، ہمارا ادارہ انشاءاللہ سپورٹ کرے گا. اور یہ میرے خیال مافیا اور جو اب آئل مافیا کے لیے چیلنج تو ہے، مگر میرا خیال ہے گورنمنٹ جب اس چیز کو سیریس لے گی. ڈاکٹر گلفراز صاحب، آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے، سیکٹری پیٹرولیم، آپ ڈیل بھی کرتے رہے ہیں اس مافیا کے ساتھ، اور جو میں کچھ اسٹڈی کر رہا تھا اس پہ، جن لوگوں نے اس پروجیکٹ پہ کام کیا وہ کسی نہ کسی حالات میں بیچارے مارے گئے. ایک تو وقار صاحب کو سیکیورٹی کیسے فراہم ہو سکتی ہے، کیونکہ جتنا بڑا مافیا ہے ورلڈ اوور آئل کمپنیز کا، جس پہ جنگیں بھی ہو گئی، عراق کی جنگ ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال ہے جو تیل کے لیے لڑی گئی، تو ان کو پروٹیکشن کیسے ہو سکتی ہے، اور گورنمنٹ ان کو پیٹرنائز کیسے کر سکتی ہے کہ کم از کم ایک آئیڈیا اگر ایک شخص کلیم کر رہا ہے اس کو آپ سپورٹ کریں، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں پائلٹ پروجیکٹ تک لے کے جائیں اس اسٹیج پہ، اور قوم کے سامنے وہ ریزلٹس آنے چاہیے. دیکھیے جی، اب بریک کے دوران پر میں نے ایک سوال پوچھا تھا وقار صاحب سے کہ آپ کس طریقے سے ہائیڈروجن گیس کی پیداوار کو اس حد تک بڑھا سکتے ہیں کہ وہ کمرشل لیول کے اوپر گاڑی کو چلا لے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہی تو میرا راز ہے، اور وہ ٹریڈ سیکرٹ ہے، اگر میں بتا دوں تو پھر یہ ہر کوئی اس کو چلا سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہماری کیلکولیشن سے، جس طریقے سے ہم نے کیلکولیٹ کیا، تو میں ان کے آئیڈیاز کی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے ایک ایسا آئیڈیا ہٹ کر لیا ہے جس کے لیے اس وقت بہت ہی پوری دنیا لگی ہوئی ہے، اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، جاپان میں ہو رہی ہے، امریکہ میں ہو رہی ہے، برطانیہ میں ہو رہی ہے. اگست میں اگلے مہینے میں ہندوستان ایک گاڑی لانچ کر رہا ہے جو کمپریسڈ ایئر کے اوپر استعمال ہوگی. وہ بھی بہت حد تک انرجی سیو کرے گی، لیکن پھر کمپریسر کو چلانے کے لیے کوئی تھوڑی سی انرجی لگتی ہے. اگر یہاں پر صحیح پانی کے اوپر چلنے والی گاڑی ہو جاتی ہے، ایجاد ہو جاتی ہے، تو یہ پاکستان کے اندر نہیں دنیا میں بھی اس کا کافی حد تک امپیکٹ ہوگا، بلکہ انقلابی حد تک امپیکٹ ہوگا. اب سلسلہ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ یہ آئیڈیا کس طریقے سے پروموٹ ہو جائے، وقار صاحب کو کیسے پروٹیکشن مل جائے. تو پہلی بات یہ ہے کہ
جو میننگ فل لوگ ہیں، جو پہلے ہی حکومت نے ان کو سنا ہے اور پھر مزید 26 تاریخ کو ایک بہت بڑی میٹنگ یہ کر رہے ہیں، اب اگر ان کو پیٹنٹ پروٹیکشن مل جاتی ہے، کم از کم وہ ان کا جو ڈر ہے کہ اس آئیڈیا کو زیادہ اگر وہ ڈسکرائب کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو پھر کسی حد تک وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. ان کو پیٹنٹ پروٹیکشن کرنے کے بعد پھر پرائیویٹ پبلک پارٹنر سے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کا ایک بیچ میں شیئر رہے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے پاکستان کو بہت جلدی ہی اس کے اوپر ایک سیمی کمرشل لیول کے اوپر اس کو لے جانا چاہیے. سیمی کمرشل لیول کے اوپر جس وقت یہ اس کی کھلا ڈیمونسٹریشن ہو سکے، تاکہ اس وقت پھر بڑے انویسٹرز بھی اس میں شامل ہو کر تو آپ اس کو عام کمرشل لیول کے اوپر جہاں پر اس کی انجن کی جو ماڈیفکیشنز ہیں اس کی سیفٹی کے لیے اور اس کی انوائرمنٹل جو بھی اس کے ایسپیکٹ ہیں وہ سب کرنے کے لیے، مثال کے طور پر جب انہوں نے کہا کہ ہم نے لیکیج ساری بند کر دیا ہے کیونکہ ہائیڈروجن از ایکسپلوسو، اگر کسی وقت وہ ہوا میں اگر وہ لیک کر جاتی ہے تو اٹ کین کاز ایکسیڈنٹ. خدا نہ خواستہ اگر گاڑی کا حادثہ ہو جاتا ہے، اور ہم سب کو پتا ہے کہ گاڑیاں ہی جو روڈ پر چلتی ہیں وہی حادثوں کا شکار بھی ہوتی ہیں، تو حادثوں کی صورت میں اس کی جو پروٹیکشن یا سیفٹی کیا ہوگی وہ سارے ایسپیکٹ جو ہیں ابھی ڈیولپ ہونے ہیں. سلنڈر بھی تو پھٹ رہے ہیں نا، وہ سیف نہیں ہو سکی، وہ تو کام ایک ہے، ورک ان پروگرس ہے کہ آپ نے سیفٹی میجرز لینے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ امپروومنٹس کریں گے. سی این جی کے اندر صرف کمپریسڈ نیچرل گیس ہے، نیچرل گیس بائی اٹ سیلف ایکسپلوسو نہیں ہے، وہ کمپریشن کی وجہ سے جب پھٹتی ہے تو پریشر کی وجہ سے. یہ جو ہائیڈروجن گیس ہے یہ بائی اٹ سیلف ایکسپلوسو گیس ہے، اگر یہ انفلیمیبل ہے، اس کو جو پیٹرول سے بھی جلدی بہت جلدی آگ پکڑ جاتی ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھنے کی ہیں. تو پھر میں جو آپ نے سوال کیا کہ ان کی پروٹیکشن کیسی ہو، صلاحیت کیسی ہو، پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر اس پیٹنٹ کو پوری پروٹیکشن مل جائے جو ان کا پیٹنٹ ہے. اس پیٹنٹ کے لیے ان کو ٹیکنیکل ڈیٹیلز دینی پڑیں گی، اس میں یہ نہیں کچھ کہیں گے کہ یہ میرا اپنا راز ہے. اس ایک دفعہ ڈیٹیلز 100% جب یہ دیں گے تو وہ ڈیٹیل جو ہے پوری دنیا میں پروٹیکٹ ہو جائیں گی ان کی پیٹنٹ سے. ڈاکٹر شوکت پرویز صاحب، یہ پیٹنٹ پروٹیکشن کیسے ہوگی ان کی؟ جس طرح کولیگ نے کہا کہ انہوں نے ٹیکنالوجی اپنی پرسکرائب کرنی ہے، لکھ کے دینی ہے، اور ہمارا ڈیٹیلڈ میں ایک پیٹنٹ گورنمنٹ کی طرف سے پیٹنٹ آفس ہے، وہاں انہوں نے رجسٹریشن کرانی ہے تھرو لائر اور اٹس ہمسیلف، تو وہ پیٹنٹ رجسٹر ہوگا، اس کا پروسیس ہے، فی وی ہے. تو اس کے بعد میں خیال ہے ناٹ چیلنجیبل، کوئی بندہ ان کا جو ہے نا پیٹنٹ کہیں وہ یوز انٹلیکچوئل رائٹ ان کی اجازت کے بغیر یا ان کی شمولیت کے بغیر یوز کر سکتے. جی، اگر یہ چاہیں گے کسی کو خود، اگر یہ انوینٹر خود ہے، ڈیفینیٹلی یہ خود انوینٹر ہے، اگر خود یہ پروسیس کسی انڈسٹری کو، کسی انٹرپرینور کو، کسی پرائیویٹ سیکٹر کو دینا چاہیں گے، دیٹ ول گو، ان کی ہی پرمیشن سے ہی جائے گا. بڑی بڑی دکانیں بند کرانے جا رہے ہیں تو ان کو کون پیٹرنائز کرے گا؟ نہیں، ان کی پروٹیکشن ہو جائے گی. وقار صاحب، آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے، مگر ڈر نہیں ہے. کیونکہ خطرہ کیا ہے آپ کو؟ خطرہ محسوس تو یہ مافیاز ہیں، کیونکہ دیکھیں نا، اب اگر کسی چھوٹی دکان بھی کسی کی بند کرائیں تو وہ بھی لڑتے ہیں، وہ اٹھ کے آتا ہے بھائی میرے روزگار کیوں بند کر رہے ہیں. یہ میں نے گورنمنٹ پاکستان کو کہا تھا کہ اگر اس کے لانچ ہونے سے آپ کو فیول سی این جی، ڈیزل، پیٹرول نہیں لینا پڑے گا، یہ ساری دکانداری بند ہوئی، کیونکہ سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ ہے فارن کی یا ورلڈ بینک کی کسی بھی اس مد میں ہے، فیول کی مد میں، گیسولین کے مد میں ہے. ظاہر ہے وہ بند ہو جائے گی ایٹ اے ٹائم، تو ظاہر ہے وہ. میں کچھ پروگرام پہ آنے سے پہلے ریسرچ کر رہا تھا، اسٹینلی میئر اور کچھ اور نام میرے سامنے آئے، ان سب نے جنہوں نے یہ کلیم کیا کہ جی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں یا کچھ قریب پہنچ گئے یہ فارمولا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے، ان کا کچھ انجام اچھا نہیں ہوا. کیا واقعی ایسا؟ اسٹینلی میئر تھا، امریکن تھا، وہ اس نے 65 سے لے کر 85 میں وہ سکسیس ہوا، 95 60 میں اس کا مرڈر کیا گیا صرف اس پہ. اس کے بعد تھا ڈینیل ڈنگل فلپائنی، وہ 2002 میں مرڈر کیا گیا. اس کے بعد تھا تشارا کمار سری لنکن، اس کو بھی 2005 مرڈر کیا گیا. جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیکنالوجی ایگزسٹ کرتی ہے پورے ورلڈ میں یہ ان کی بات نہیں اس کو رد کروں گا کہ ابھی تک پوری دنیا میں یہ ٹیکنالوجی کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کر رہی.
100% वाटर पे कोई भी इंजन पूरी दुनिया में कहीं जो नहीं मैंने चल रहा। थोड़ी बहुत इस पे प्रोग्राम में आने से पहले रिसर्च की थी, उससे मुझे ये पता लग रहा था कि मिक्सचर के साथ चला सकते हैं आप पानी और फ्यूल के। 100% वाटर की है डॉक्टर साहब अभी तक? नहीं, हाइड्रोजन व्हीकल्स अवेलेबल हैं जी। ये नाज़रीन को ये दिखा दें, जापान में ये गाड़ी टोटल चला रही थी, लेकिन ये भी फ्यूल के मिक्सचर के साथ ये लोग चला रहे हैं वाटर, और इस पे भी काम कर रही हैं जापानीज कंपनीज, और ये गाड़ी चल रही है और इन्होंने दावा किया था कि ये कमर्शियल इसकी प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। दुनिया भर में इस पे काम हो रहा है पानी से, लेकिन पानी के मिक्सचर के साथ फ्यूल किसी ना किसी के साथ ये चला रहे हैं। और हमारे साथ जो वकार साहब अभी बैठे हैं वो आपको बता रहे हैं कि वो टोटल पानी के साथ चलाएंगे। कुछ इन्होंने खदशात का भी इजहार किया जिस पे हुकूमत को ध्यान देना पड़ेगा। पेटेंट रजिस्ट्रेशन के मामले हैं, उस पर किस तरह से काम होना है, वो सारे इश्यूज हैं जिनको अभी रिजॉल्व करना है। पूरा डॉक्टर गुलफराज साहब ने बताया, इनको लिख के देना पड़ेगा कि पूरा फार्मूला क्या है। अगर पूरा ये लिख के दे देते हैं तो इसकी क्या जमानत है कि वाकई वो फार्मूला चोरी नहीं हो जाएगा। इन सब सवालात का जवाब जानेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि पेटेंट रजिस्ट्रेशन के मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, जिन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी पे काम किया उनके साथ क्या हालात पेश आए। ट्विटर पे हमें एक सवाल आया है, वकार साहब से पूछते हैं कि डिपॉजिट्स इलेक्ट्रिक रॉड्स पे डिपॉजिट जो हो जाते हैं उनका इससे क्या होगा, बैटरी को कितने अरसे बाद आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, और ये किट कितने की, अगर आप इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे ले जाते हैं, आवाम को आप देना चाहेंगे तो ये किट कितने की पड़ेगी? सबसे पहले तो मैंने पहले आप इनका जवाब दे चुका हूं कि बैटरी को कोई भी नुकसान नहीं होता, और ये डिपॉजिट जो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस है उसमें भी कोई भी इतना खास नहीं होता, क्योंकि ये जो हमने बैटरी डिजाइन की है इसमें 48 एम्पियर की बैटरी तो यूज की है, मगर इसमें अगर 10 एम्पियर भी लेगा तो वो फुल फंक्शन करेगा अपना, उसमें उसका कोई लॉस नहीं। कितना अर्सा चलेगी आपकी ये जो आम चलती है बैटरी, मैंने वही अर्ज की कि 6 महीने में अगर आपको चेंज करनी तो ये कम ज्यादा से ज्यादा 5.5 महीने में आपको 15 दिन पहले ही इसको। कॉस्ट कितनी आएगी जब आप इसको मास स्केल पे अगर प्रोड्यूस करना चाहते हैं? इसमें जो अभी जो चल रहा है माइलेज इंक्रीजर 50%, 40% वाटर, 60% फ्यूल, वो उसकी चल रही है अभी 1,25,000 रुपए अमेरिकन। तो पाकिस्तान में हम ये लॉन्च करेंगे इसको, बड़े से बड़ी इसकी प्राइस लगेगी 60,000 तक, 50 से 60,000, यानी कि उससे 100% उससे भी आधी कीमत से भी कम कीमत में रखेंगे इसको। और इसकी तेल और फ्यूल की कितनी बचत होगी इसमें? फ्यूल की यानी कि 1000 टाइम बचत हो जाएगी। 1000 टाइम देखिए, 10 रुपए लीटर अगर पानी उसको पड़ रहा है तो डीजल कितनी पड़ रही है उसको? 110 रुपए में, यानी कि 10 टाइम वो कम हो गया, लेस हो गया। और उसकी जो आम पानी होगा या नेस्ले की जो बाकी? ना नेस्ले की तो उसमें मिनरल्स मिलाए होते हैं, केमिकल्स हैं। ये सादा पानी डिस्टिल्ड वाटर होगा, डिस्टिल्ड वाटर। यानी आम जो नलके से पानी आ रहा है वो नहीं डलेगा? नहीं, नलके में भी काफी किस्म है, उसमें साल्ट होता है, ये होता है, वो निकालना पड़ता है। साल्ट नुकसान देता है, वो उसका रिएक्शन अलग होता है। वो आम पानी नहीं होता, वो पानी को जिस वक्त भाप में तब्दील करते हैं, सादा पानी ठंडा करके, तो फिर ये डिस्टिल्ड वाटर जो है, डिस्टिलेशन प्लांट्स लगते हैं वो, उसमें वो बात नहीं। आम पानी से डिस्टिलेशन वाटर बनता है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर सादा पानी नहीं होता। अच्छा, मैं आपका इनका एक सवाल का जवाब देना चाह रहा था कि इनको खतरा है कि पहले लोगों के मुतल्लिक जो जिक्र किया, लेकिन सबसे बड़ा माफिया इस वक्त कौन है? वो पेट्रोलियम कंपनी सबसे बड़ा माफिया नहीं है। सबसे बड़ा माफिया इस वक्त यूजर्स हैं कार्स के। यानी वो अगर उनको किसी चीज की रिलीफ मिलती है, बचत मिलती है, तो अवामी सतह के ऊपर, आम हुकूमती सतह के ऊपर इनकी वो सपोर्ट होगी और इनकी प्रोटेक्शन होगी। अवाम चाहती है कि ये फार्मूला जो है अवाम तक पहुंचे। मैं तो चाहूंगा कि 10 रुपए में मैं डालूं बजाय इसके 90-95 रुपए लीटर में पेट्रोल डलवाऊंगा। इसलिए बात यह है कि जब इस किस्म का, तभी मैं कह रहा था कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो कि इनको फौरी तौर के ऊपर पेटेंट रजिस्टर्ड होकर सेफ हो जाए, उसकी प्रोटेक्शन मिल जाए, ताकि कोई सेफ्टी के कुछ इश्यूज रेज हुए थे, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? मुझे सेफ्टी के मुतल्लिक मैंने ब्रेक के दौरान पर इनसे 1-2 सवाल पूछे हैं और मैंने इनसे ये भी इजाजत दी। तो पहली बात तो यह है कि ये प्योर 100% हाइड्रोजन, जो मोलिकुलर हाइड्रोजन जिसको कहते हैं, वो नहीं बनाएंगे। जो इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन बनेगी सेपरेट और ऑक्सीजन बनेगी सेपरेट,
وہ دونوں ہائیڈروجن اور آکسیجن جو ہیں پھر ایک خاص تناسب سے یہ مکس کر کے اس کو آکسو ہائیڈروجن کہتے ہیں. اور آکسو ہائیڈروجن جس وقت انجن کو سپلائی ہوگی تو باہر کی کسی رسک فیکٹر کم ہو جائے گا, رسک فیکٹر کم ہو جاتا ہے, انفلیمیبلٹی کم ہو جاتی ہے, اور یہ باہر کی ہوا سے آکسیجن لیے بغیر اسی آکسیجن سے اس کا کمبسشن ہو جائے گا. تو یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جس کو ڈاکٹر صاحب ایک فائنل کوشچن, آپ سمجھتے ہیں اس میں مزید کام ہونا چاہیے, یہ فیزیبل پروجیکٹ ہے؟ دیکھیں جی, ابھی تو جو جتنے بھی سوال میں ان سے پوچھتا رہا ہوں, مجھے ہر سوال کے بعد اس کے اندر کانفیڈنس بڑھتا جا رہا ہے, اور اب یہ بھی یقین ہے کہ جس اسٹیج ڈاکٹر گلفراز صاحب, یو اسٹارٹڈ آن اے ویری کریٹیکل نوٹ, اور یہ اچھی پازیٹیو چیز ہے کہ وقار صاحب نے آپ کے سوالات کے جواب دیے. ڈاکٹر شوکت پرویز صاحب, آپ حکومت پاکستان بھی ہیں اور آپ کے ادارے کی مین رسپانسبلٹی ہے کہ اس طرح کی جو پاکستان میں ایجادات ہوتی ہیں اس پہ مزید کام کیا جائے, اسے انڈسٹریل پیمانے پہ لایا جائے. آلٹرنیٹ انرجی بھی آپ ہی کے پرویو میں آتا ہے, جو ابھی تک ٹریک ریکارڈ میرے سامنے پوٹینشیل کے حوالے سے یہ پریزنٹیشن تھی, اور اس میں ٹارگیٹس کچھ سیٹ کیے گئے تھے کہ 2015 سے 2030 تک ہم نے آن گریڈ کوئی 1000 میگا واٹ اور 7000 میگا واٹ کے ہم نے پروجیکٹ شروع کرنے تھے. $2 بلین کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ چاہیے تھی. کرنٹ اچیومنٹ لکھی آ رہی ہے 0. سولر پوٹینشیل کے حوالے سے اسی طرح $250 ملین اور $4 بلین ہمیں چاہیے تھے. 100 میگا واٹ اور 1500 میگا واٹ, کرنٹ اچیومنٹ 0. سولر پوٹینشیل میں ہم نے 4000 ولیجز پہنچے ہیں سولر اس پہ انرجی پہ. جب ہمارا ٹریک ریکارڈ یہ ہوگا, اس طرح کی ایجاد آ رہی ہے, ملک کا اتنا پیسہ بچ سکتا ہے, $14 بلین کی جو ہم آئل امپورٹس کر رہے ہیں, جس میں بہت سارا گاڑیوں میں بھی استعمال ہوگا, اس کو ہم لوگ یہ زر مبادلہ کیسے بچا سکتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ فیزیبل آپشنز کیا ہیں؟ آپ اس میں حکومت پاکستان کے نمائندے کی طور پہ مین ادارہ جس کی رسپانسبلٹی ہے کیا کرے گا؟ دیکھیے, ابھی تو جس طرح انہوں نے بتایا اس میں امپروومنٹ تو چاہیے, اور دوسری بات ہم ان کو ڈیفینیٹلی اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور گورنمنٹ لیول پہ ہمارے پاس اب یہ آتے ہیں, ہم جینٹلی ان کو سپورٹ کریں گے. اور جہاں تک الٹرنیٹیو انرجی کا رہا تعلق, اس میں ہم نے ونڈ پہ کام نہیں کیا, ہم نے کول پہ کیا, کول کو گیس میں اور گیس کو الیکٹریسٹی میں ایکسپیریمنٹ کر کے ڈیمونسٹریٹ بھی کر چکے ہیں. رہا سولر کا, سولر سے انرجی لینا ہمارا ایک ادارہ ہے منسٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا, فیکٹریٹ, یہ ان کا مینڈیٹ ہے. تو گورنمنٹ لیول پہ یا ہمارے PCCR کے لیول پہ ہمارے ہم ان کو ٹیکنیکلی سپورٹ کر سکتے ہیں, ان کو امپروو کر سکتے ہیں, ان کی جو موڈیفکیشن جو چاہیے. آپ کو لگتا ہے یہ پروجیکٹ ہو سکتا ہے؟ جی, یہ پروجیکٹ ہو سکتا ہے. میں نے پہلی بار کیا کہ آپ نے ابھی ایک ڈیمونسٹریشن دی ہے, جاپان میں بھی گاڑی چل رہی ہے, اور امریکہ بھی. 26 تاریخ کو اجازت مل جاتی ہے, کتنے عرصے میں یہ کمرشل کر دیں گے کہ عام پاکستانی پیٹرول, ڈیزل, CNG کے بجائے پانی سے اپنی گاڑی چلائے؟ ڈپینڈ کرتے ہیں ان کے اوپر, ڈیفینیٹ ٹائم لگے گا. ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ ان کو دیکھو جی, آپ پہلے واٹر کے ان کو کرنا پڑے گا, ڈسٹل کرنا پڑے گا. ڈائریکٹ واٹر یوز کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ڈسٹل واٹر تو ابھی بھی ملتا ہے نا, بیٹری میں ڈالتے ہیں, ملتے ہیں. اس کو لیے دیکھو جی, پلانٹ چاہیے ہوگا, ان کو پلانٹ انسٹال کریں گے. ایک جگہ پہ تو نہیں. ٹائم کتنا چاہیے ہوگا کہ عوام اس سے فائدہ اٹھا سکے؟ اگین ڈپینڈ آن گورنمنٹ سپورٹ اور ان کی اس کے اوپر, ول کے اوپر. ہماری سپورٹ چاہیے. اگر مجھے حکومتی سپورٹ مل جائے تو یہ اسی سال کے دسمبر تک یہ عام ہو جائے گی. حکومت اتنی جلدی آپ کے خیال میں سپورٹ کرے تو 2012 ختم ہونے تک آپ اسے کمرشل کر سکتے ہیں؟ عام پاکستانی پیٹرول, ڈیزل, CNG کے بجائے پانی پہ گاڑی چلائے گا, بچ جائے گا. اچھا, دوسری بات میں یہ ڈاکٹر صاحب کی بات کروں, یہ چلائے گا. دوسری بات یہ جو مائنس پہ کام کر رہے ہیں تو گیس بناتے ہیں, اس سے اس سے زیادہ جو اچھی گیس بنائی جا سکتی ہے جس کو بجلی پیدا ہو, وہ ہماری جو ٹیکنک ہے, جو انوینشن ہے, وہ اس سے زیادہ اس پہ پھر بات کریں گے. ہماری وقار صاحب, ڈاکٹر گلفراز صاحب, ڈاکٹر شوکت پرویز صاحب, تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, وقار آغاز بریفنگز تو اس پہ ارینج کی ہوئی ہیں, لیکن یہ پروسیس کتنی جلدی آگے چل سکتا ہے ہمارے پینلسٹ, ایکسپرٹ پینلسٹ ایگری کریں گے. یہ فیزیبل تو ہے. کچھ سیفٹی میئرز کے حوالے سے سوالات تھے جس کے وقار صاحب نے جواب دینے کی کوشش کی ہے. اس پروسیس کو ریفائن کر کے کمرشل بنیادوں پہ لایا جا سکتا ہے کہ میں اور آپ جو تقریباً 100 روپے لیٹر گیس, ڈیزل یا پیٹرول ڈلواتے ہیں, وہ 10 روپے کا ڈسٹلڈ واٹر لے کے اپنی گاڑی چلا سکیں, اور ملک کا زر مبادلہ بہت سارا جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی امپورٹ پہ خرچ ہوتا ہے اس کو بچا سکیں. حکومتی پیٹرنائزیشن کی بہت سخت ضرورت ہے اس پہ, اور حکومتی بل اگر ہو تو یہ کام بقول وقار صاحب کے 2012 کے آخر تک ختم ہو سکتا ہے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.